या भरणी या भला रूपायस्तु ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः तुनाभाय नमः दामोदराय नमः दत्करणाय नमः देवाय नमः पितृणाय नमः अनुरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षयाय नमः रुद्धाय नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः त्रिकटवर ब्रह्मणे नमः ओम केशवाय नमः नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय नमः माधवाय स्वाहा ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः नीशानुतनाभाय नमः दामोदराय नमः दत्करणाय नमः देवाय नमः पितृणाय नमः अनुरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षयाय नमः नारदमहाय नमः तुदाय नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः ब्रह्मणे नमः अक्षत्र पट्ट नमस्कार చేసుకోండి शिशुभवनामरूपाभ्याम्यादेवी धर्ममङ्गलादयो संस्तरणात्युधा सर्वतो जयमङ्गलम् लाभत्तेषां जयत्तेषां वदत्तेषां भवेषां देवरत्यामूर्वेत्वजनातनः आपदापवहत्तारन्दातारसरसम्पदां लोकाभिरामं क्रीडानं भयो भयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते विनायक देवस्य नमस्कारं చేయండి लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेन्द्राभ्यां महावाणी हरिकर्माभ्यां नमः पुष्पाल కూడా ఉంచండి श्री वृंदराभ्यां नमः रत्नति वरिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः जनेभ्यो महाजनेभ्यो नमः अयं महोत्तस्तु प्राणानायम्य भगवान కాసిన అక్షతలు తీసుకొని వాసన చేసి వెనక్కి వేసుకోండి మీరు డాక్టర్ ప్రాణాయామం చేయండి అందరూ కూడా ముక్కు పట్టుకుని ప్రాణాయామం చేయండి ओम भूर्भुवः भवः ओम महावञ्जनः ओम भगवन्तस्वतन्त्रमे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मा भूर्भुवस्सुवरो नमस्कार చేసుకోండి మమాన్ కోటి యజమాన సేవా ప్రతిక్షే ద్వారా ప్రవేంద్ర ప్రీత్య తరుణే డోమనే మహోత్య మహాప్రణాద్య సుమనాద్యవరాధే వేతవరాగతే వైవస్వతముద్రే కలియ బృహస్పాది భూమిపే భర్మణే భర్గనే త్వనోత్తానే అప్రమాణినా भला भवनाम संवत्सरे अधिक्षणायने वर्षणतो श्रावणमासुक्षेमं पुण्यां वासरस्तु हिन्दुवासरे सुक्षेत्रे ढमयोगशमकर्ण्यां षष्ठायां श्रीमान् गोत्रः भगवतः आसिद्धमैत्रावणिगौण्डिन्यत्रयार्णे पुराणवधिष्ठगोत्रस्य हनुमत्लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नप्रमासमेध सीतारामपरब्रह्मदेवतामतिस्य सीतारामपरब्रह्मदेवता प्रीत्यर्थं प्रेरये आदवगोत्रस्य वेङ्कटस्य नामधेत्य धर्मवती अर्घगायत्रीनामधेत्य अर्घगोत्रस्य भगवान नाम हेस्या धर्मवती दिव्यप्रत्यो नाम हेस्या रुद्रस्य अत्यजात्ये नाम हेस्या మా భక్తులందరూ కూడా ఎవరి గోత్రం పేరు వాళ్ళ మనసులో చెప్పుకోండి అస్య శ్రీమానస్య ఆగే సర్వత్రస్య రవిసారవస్య సముద్రికాయాః అక్షరానామధేభ్యాః कल्याण प्राप्त्यर्थ योग्यता सिद्ध नक्षत्राणां दैत्या दन्यनः आयुष्यावृद्धिर्भव सह कुटुम्बानां क्षेमाभिवृद्ध्यर्थं మా భక్తులందరూ కూడా గోత్రము పేరు చెప్పుకోండి యజమానస గోత్రస్య గోత్రం చెప్పుకోండి నామధేయస్య ఇంటి యజమాని పేరు చెప్పుకోండి ధర్మవతి సమేతస్య ఆడవారి పేరు చెప్పుకోండి సహ కుటుంబస్య మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరు కూడా మనసులో తెచ్చుకోండి आश्रितानां भक्तजनानां क्षेमाभिवृद्ध्यर्थं विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं लोककल्याण सिद्ध्यर्थं हनुमतु लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न परिवार समेत सीताराम परब्रह्म देवतां उद्दिश्य सीताराम परब्रह्म देवता प्रीत्यर्थं मम समस्त दुष्ट अनिष्ट निवारण अर्थं देश ग्राम पट्टण
संरक्षण सिद्ध्यर्थं समस्त अपमृत्यु पीड़ा परिहारार्थं जातक गोचार अनुवर्तित ग्रहपीड़ निवारण अर्थं समस्त नरघोष नरदृष्टि परयंत्र परमंत्र स्वतंत्रादि रक्षणे निवारणार्थं ऐहिक आमुष्मिक सुखभोग सिद्ध्यर्थं सर्व अरिष्ट परिहार अर्थं मम संतानयो अखंड शुभ कल्याण परंपरा सिद्ध्यर्थं उद्योग विद्या व्यापार व्यवहार सर्व समृद्ध्यर्थं समस्त कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं समस्त शुभफल सिद्ध्यर्थं अस्मिन् शुभ दिवसे सायंकाल प्रदोषकाल शुभ समये श्री सीताराम कल्याण शुभकर्मणि तदादौ निर्विघ्नता परिसमाप्ति अर्थं महागणपति देवता पूजां करिष्ये। आडवाళ్ళు ఏం పోయిందో మగవాళ్ళు చేస్తారు నందకర్షాచరి దర్శే గర్హే గంధం పాక్షేన ధ్యజ్జాలం గత్య హస్తే నాగభాగ్య వాదులో పెట్టారు కరిష్యే महाजनेशः स्वस्तिपुण्याः वादनं करिष्ये रक्षामङ्गलदेवता पूजां करिष्ये देवता पूजां करिष्ये कल्याणमहं कर्म करिष्ये పుట్టుబెట్టి చదువు చేయవేయండి అలా అన్ని వాళ్ళు చేయవేయండి అందరి వాళ్ళు నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం గర్భస్తు భయవిష్ణుకంఠే సమాశ్రితామౌలి రత్రస్థిత బ్రహ్మామధ్య మాత్రాం కృత ఉక్షోధురాగరాద్రవ్య సప్తదేవాభుంధరాగ్వే దోషద్రవ్య దోషాంశ దోషర్ణ అంకే ఇహిరాద్రవ్య కృతాం సమాశ్రితాగణే ఏవధాదివోత్రే పరిషిద్ధతే వద్ధేరేజ్ఞేషు వద్ధతే ఆపోవాయకు సర్వం విష్ణాభూతాన్యావ ప్రాణావాపో గఢవాపో నమాపో ప్రథమాపః సంప్రాణాపో విరాడాపో త్వరాడాపో చందావిష్యాపో జ్యోతిష్యాపో జ్యోతిష్యాపో సర్వదేవతాపో భోద్వరాపో నేడల భూమన్ రాయండి. గంగే జమునే దేవ గోదావరి సరస్వతీ నర్మదే సింధుగావీ జగత్ సరిదిత్తురు ఆయాంతో శ్రీ మహాగణాధవ పూజా సంతతి జయకారకాః కలశోదకేన దేవం అలా వినాయకుడి మీద స్వామివారి పాదుకల మీద అలా విగ్రహాల మీద నీరు చల్లండి. దేవం మీ సరస్సు జరుగుతుంది మీ భార్యకి పక్కన వాళ్ళకి కూడా చెల్లించండి. एवं आत्मान पूजा द्रव्यान स्थलांतर प्रोक्षा उत्पन्न हेत्वा ध्यान दर्यादु ధ్యానం చేసుకోండి. గం గణపతయే నమః అనుకోండి. ఓం గణానాన్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమ శ్రీవస్తవంత్య ధరాని బ్రహ్మణా బ్రహ్మణత్వద ఆని కర్మణోదభైస్య సాధన మహాగణాధిపతిం సాంగం సాయిగోధవాహన పతి పుత్ర పర్వాసమేతో మహాగణాధిపతిమావాహయామి. అక్షర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. పుష్పాదాన్ని ధ్యాయామి. మహాగణాధిపతయే నమః. స్థిరో భవ మరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ సదాదరం గురు. మహాగణాధిపతయే నమః. మహాగణాధిపతయే నవరత్నమాతోర్పయామి. అసలు నీళ్ళు చల్లండి ఎవరో ఒకళ్ళు. పాదయో ఆద్యం సమర్పయామి. హస్తయో అర్థం సమర్పయామి. గంగణపతయే నమః అనుకుంటూ చేసుకోండి. आचमनी समर्पयामि श्रवयामि स्नानो आपोहकामयो भवस्तानो उच्चधातन हेरणा यक्षते गावसमारसत्या भार्यमयनः विषदेव मातरः तत्मारङ्गमापो भवत्क्षया जन्तः आपो जलयधाजनः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि स्नानान्तरधातुनी समर्पयामि. అందరూ కూడా అక్షతవేయాలి పుష్పాలు పట్టుకోండి. వస్త్రం అభివస్త్రా సోదనానుఢ పూజమానః అభిచంద్ర భక్తవేర్హరణ్యా భద్వా నదనో దేవతోమా మహాగణాధిపతయే వస్త్రయత్నం సమర్పయామి. మళ్ళా పుష్పాలు కానీ అక్షతలు తీసుకోండి. యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం యావదేయర్థాయ పురస్తాద్ ఆయుష్యమతినిమృతం జుషప్రవిత్య వేదపరమస్తేజః. మహాగణాధిపతయే నమః వేసేయండి. యజ్ఞోపవేతం సమర్పయామి. గంధం పువ్వు గంధంలో ఉంచి ఆ పువ్వుల వేసేయండి. గంధద్వారాధరణాన్ని చోట్టాంగరిహిణీ
ఈశ్వరేషు సర్వభూతానాం సమర్పయేశ్రియం చందనం సమర్పయామి ఆయనే దేవరాయనే దూర్వారహతోర్పణేః తదా చంద్రికాద్రస్య గ్రహాయ అలా ఒక్కొక్క అక్షరంగా పూజ చేయండి 16 మార్లు గం గణపతయే నమః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం భావేంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందభౌరయాయ నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః కుమారగణపతయే నమః లక్ష్మీగణపతయే నమః. గురుగారు దోపం పట్టుకున్నారు అలా చూపించండి. అనద్భవేతు ఏ నానానందే సంయుధ ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూతోయం ప్రతినిధ మహాగణాధూపమాఘ్రాపయామి. వెనకాల వెలుగుతున్న దీపాన్ని నమస్కారం చేసుకోండి. సాత్యం సర్వతధీతవర్షణా జ్యోతికం ప్రియం గ్రహాణమంగళం దేవం త్రైలోక్యవిరావః భక్త్యా దేవం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ బ్రహ్మాత్మనే గాహి మాతృకాద్వారా దివ్యజ్యోతం నమోస్తుతే. దీపం దర్శయామి. ధూపదీపాంతరం నైవేద్యం ఆ దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళ బెల్లము నైవేద్యం పెట్టండి. ఓం భగవద్భవస్వః తత్సవితరుణేయం భర్గో దేవస్వధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అసత్వా సత్యే ప్రణిధ్యామి మహాగణాధిపత్యాన్ని భవభావ నివేదయామి. 5 మార్లు అందరూ కూడా చేయి చూపించండి. మెల్లగా ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం వాణాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం దానాయ స్వాహ ఓం నమానాయ స్వాహ. నీటి జలండి 3 మార్లు. మధ్యే మధ్యే మృతవాన్ని సమర్పయామి. అమృతాభిధానమధి ఉత్తరాపోష సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి. తాంబూలం భూమిభరితకర్పూరే నాగవళేకలేదం ఉత్తాజునిధయుక్తం తాంబూలం ప్రతిరీతాం మహాగణాధిపతయే నమః. సువాసనాతో అక్కడ తాంబూలం అక్షత వేసి నమస్కారం. తాంబూలం సమర్పయామి. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. ఈ ధ్యాన వద్ద స్టేజ్ మీద ధ్యానం కట్టాలి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా వినాయక నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియ కుర్వంతు సఫలం కర్మ కుర్వంతు సతతం శుభం. గణపతి నమస్కారం. సమస్త శుభాలు కలిగించమని సమస్త కార్యములు కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నిర్విఘ్నంగా పూర్తవ్వాలని చెప్పి దాన్ని పెట్టుకోండి. మహాగణాధిపతయే నమః. అలా పుష్పాలు కానీ నక్షత్రాలు కానీ నమస్కారం చేయండి. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతః ప్రచోదయాత్. సువర్ణం దుర్భాగ్యం సమర్పయామి. మనసులోనే ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా భావన చేసుకుని అక్షతలు వేసేయండి. యాని కాని పాపాని యన్మాంతరతాయ తాని దారుణస్యంతే ప్రదక్షిణపదే భవే. పాపోహం పాపకర్మ పాపాత్మా పాపద్భవ రాహిమానమయా దేవా శరణాగతవత్సల అనిధాయ చరణాస త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్షపణ రక్ష రక్ష. గణనాయక ఆవాహనం न जानामि विसर्जनं पूजाकर्म न जानामि क्षम्यतां
గణనాయక నమస్కారం. పూజాలోపం కానీ క్రియాలోపం కానీ జరిగే ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసుకోండి. మగవారు అక్షతలు పట్టుకోండి, ఆడవాళ్ళు చేతిలో నీళ్లు వేయండి. అక్షతలో నీళ్లు పళ్ళలో దారిపోసాయి. ఎస్య స్మృత్యాది నామోక్యాదో పూజాక్రియాదిషు జ్ఞాన సంపూర్ణ ధాన్యాధ్వర్యో వందేతముచ్యతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాన్వయ ఎక్కువ సమయాదేవ పరిభవన్నదస్తుది అనయా ధ్యానవాహన దేవశక్తి షోడశోపచార పూజ భగవాన్ సర్వాత్మక ఏతత్సర్వ మహాగణాదేవతార్పణ వస్తు మహాగణాధిపతిదేవతార్పణ వస్తు. ఆడవారు పూజ చేసినటువంటి గణపతి దగ్గర పూజ తీసి తల్ల పెట్టుకోండి. గణపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకురా సర్వమోహర్గమేకాబంధోర్వాదుస్వప్రణాశనే. గణపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు నిర్విఘ్నమస్తు. ఆ పళ్ళలో కాస్త ఉద్వాసం చెప్పండి గణపతి. యజ్ఞాన యజ్ఞమేత దేవాహదాని ధర్మాన్ని ప్రసవాన్యాసన్నే దేశనాక మహిమానసంతర్వోన్వే సాధ్యాసంతి దేవాః యథాస్థానముత్పాదయామి శోభనకాలే క్షేమాయ లాభాయ పునరాగమనాయ చ దేవదేవస్య అనంతానంతభోగోస్తు. చూడండి, శరీర ఆత్మ ద్రవ్య స్థల దేహ శుద్ధ్యర్థం స్వస్తి పుణ్యాహవాచనం బ్రాహ్మణ తేన కారయిష్యే. పుణ్యావచనం అలా శర్మగారు చేసుకుంటారు. నమో నారాయణాయ రెండు నమస్కారం చేయండి. ఓం సర్వే మహాజనానాం మహాప్రతరూపాణాం బ్రాహ్మణానాం సర్వపరిమాన్యాసనాని సుఖాసనాని సర్వే దైవేక్షరక్రీడాతుః ప్రాప్నువంతు భవంతః ప్రాప్నువామామ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు శివావస్సంతో సోమనస్యమస్తు అక్షతజ్యాష్టజాస్తో మిత్రప్రాచ్యరత్వైమేధాసోత్తరత్రింకప్రకారధోరణసృష్టిదామిత్రప్రాచ్యర అర్థద్వారాంతరాధరుడానికమస్తాంకరేషిణేః కరిగుధర్భూతానాంతాభ్యపక్వేవశ్రీమంధాత్వాంతు ఆయనతే పరాయణ దూర్వా అర్హతు పుష్పణేః హరదాశ్రుష్ణేకారుద్రస్య భాయినే అక్షతాపాంతో ఆయుష్యమస్తు పుష్పాణి వాంతో సోమంగలి జాస్తో సస్రేషమస్తు విలాపక్రీడాశాంతిరస్తు గర్భా సర్వవేదాజ్ఞప్రయాగమాన్ భాగభాషౌనాత్మతేజకామాన్ గర్భ భవద్గుణజ్ఞాతః పుణ్యపుణ్యాః వారిష్యే వాక్యదాం భద్రకర్ణే విష్ణుయావదేవాః. ఆదో ఉద్యోగనాధిప మనం ఏ ఆరాధన చేసినా కూడా మొట్టమొదటిగా గణపతి యొక్క అనుగ్రహం పొందితే కానీ అది సాఫల్యం చెందదట. కాబట్టి ఆ యొక్క గణపతి ఆరాధన చేసుకున్నాం. గణపతి యొక్క ఆరాధన చేసి గణపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది తదనంతరం స్వస్తి పుణ్యాహవాదనం అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పుణ్యాహవాదనం అంటే పుణ్యం అహంవాదేశ్యే, పుణ్యాన్ని కోరే మనుషులు చేసే చెప్పినటువంటి వాక్యంలోనే పుణ్యాహవాదనం అంటారు. దేహానికి స్థలానికి మన దగ్గర ద్రవ్యాన్ని కూడా ఏదైనా అశుచి అన్నది ఉంటే ఈ పుణ్యాహవాదన చేసి ఆ జలాన్ని ఆ ద్రవ్యాల మీద మాధ్యం చేయడం ద్వారా, శరీరం దగ్గర మాధ్యం చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క స్థలానికి దేహానికి కూడా శుద్ధి అన్నది జరుగుతుంది అన్నమాట. అటువంటి మహత్తరమైన కళ్యాణం మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి స్థల భూ భాండ ఆత్మ ద్రవ్య శుద్ధి కొరకు ఇక్కడ పుణ్యాహవాదనం చేస్తున్నాం. చతుర్వేదం ద్వారా ఉన్నటువంటి వారణవంతములన్నీ కూడా పారాయణ చేస్తూ జలానికి అధిపతి వరుణదేవుడు కాబట్టి ఆ వారణవంతములన్నీ కూడా పారాయణ చేస్తూ ఆ యొక్క పుణ్యాహవాదన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. 3 కలశాలు పెట్టి మొట్టమొదటి కలశలో వరుణదేవుడిని, రెండవ కలశలో బ్రహ్మగారిని, మూడవ కలశలో వాస్తు పురుషుడిని కూడా ఆవాహన చేసి ఆ యొక్క వారణ మంత్రాన్ని కూడా పఠిస్తూ ఆ యొక్క జలానికి ఆ మంత్రం ద్వారా
వారుని శక్తిని ఆపాదింపజేసి ఆ నీటిని సరస్సు మీద ధరించడం ద్వారా మన శరీరం అంతా కూడా శుద్ధవుతుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క పుణ్యారాధన అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మాత్రం కూడా శ్రద్ధగా ఉండండి. यदा वैसूर्य वेदे यदा नक्षत्रमेदे यदा तत्त्वसूर्यो क्षेमेदो यत्र धर्मस्येदोक्तादिज्ञानवरुदे ओम न्याहं भवतो ब्रह्मो न्याहं सत्यये वायुमपरं महेश्वरं कुलस्थभवनस्य अस्मदिः सर्वगण सत्यये सत्ययादित्यालो पुनः आदित्यवदेभ्यां सत्यमभ्यर्थन्ति सत्यमेव प्रेङ्कस्वस्तन्त्यन्ति स्वस्तभ्यन्ति स्वस्तिन्द्रवक्षत्रवाः स्वस्तिनपूर्णाः स्वस्तिनतार्वरिष्ठनीः स्वस्ति नारहद्वदर्दनादो अस्तो देवावलो सौम्यातः चतस्रो देवीरात्मविष्टाः मातृतभर्ताः दम्पतिर्वृत्तु स्वस्ति ఆయా పూజ కూర్చున్నటువంటి కళ్యాణ పూజలు తప్పదు. 2 రోజులు కూడా చెప్పాలి. మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధికర్మణే వృద్ధికర్మణే అభ్యుదయ కర్మణే మహాజనాను నమః సర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్షం ఆడాయ ఆయుష్మతే స్వస్తి భవంతః బ్రువంతు आयुर्वेदे स्वस्ति स्वस्तवन्तो ब्रह्मतो विष्णुते अध्यात्मो सर्यामवाजमानं देहव्याद सर्वकमसो भूतांसो प्रकाशः सर्वात्मज्ञानं वेदे नमस्कार निर्वचन्दो मध्यक्षरष्टात् गायत्र्यादर्वोपाधां भूयात् सर्वात्मज्ञानादि सर्वात्मज्ञानादि एवं वेद अध्यात्मं येन वदत्यामतु अनुराधाभ्याभ्यन्तः ददति भरतवीराः त्रीणि देवानां धाने त्रीणि छन्दाकृति ध्यानानि प्रयामय लोकाः अत्यामवदति लोके प्रदर्शितति वामदक्षिणोत्तराभ्यां दक्षिणोत्तरकलशो युगमद्गृहीत्वा ब्रह्महंतो भ्रमन्तो अध्यतां वृद्धत्ववृद्धि भगवान् दशार्थरेतु आकाशार नमस्कार చేసుకోండి. స్వస్థపుణ్యాः సమృద్ధిరస్తు వర్షసంపూర్ణమస్తు वासिष्ठगोत्राभिवृद्धिरस्तु शान्तिपुष्टिश्चास्तु शुभमशुभमस्तु सर्वगोब्राह्मणे वृषभं भवतु सर्वसम्पदस्तु ओम शुचिर्वाहुव्यामृतस्तुति नानाम्यद्धर्मशुभ्यः अतेन सत्यप्रतापाणिर्माणिपावगाः अग्निशुद्धप्रदानमधुधर्मप्रदुजिकविः तुजिरोजरावदाः दग्नेशजस्वलिक्राभाय तेरदे तवज्योतियुष्यत्यः ये वात्मदर्कवाभृद्धरुद्धेरदाम्नाः उद्धैर्वावद्धांशुद्धाजीर्वान्नोतु इन्द्रशुद्धो नामिः शुद्धशुद्धावृत्तिः शुद्धोरिन्द्रधारय शुद्धोमध्यगोम्यः इन्द्रशुद्धोषणोरयो शुद्धोरक्तानि धारदे शुद्धोक्तानि इन्द्रदे शुद्धोमारुद्धजाद्वि ब्राह्मणे शमतकंसयो जनदेवावृत्तेन आत्मानुपदेशदान देवधात्मधारेण भावमानि पुरुषम राजावत्यं पवित्रों यतोऽध्यामगरण्यं येन ब्रह्मविदोभयं ओदं ब्रह्मधीमहे इन्द्रस्वरेते दामापनादु वामसत्यावृत्तिज्ञाः नमो राजाः ब्रह्मणाभिप्राणमः यातवेदामोदीव्यापनादु राज्याधिदेवास्योमाद्यन्तां दक्षिणायुष्मादा धर्ममाद्यन्तां दीत्यादिशः पठोमाद्यन्तां दीत्यादिश्यामोदयोमाद्यन्तां ओद्भायामस्वैचुरमाद्यन्तां एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानमभ्यः लक्ष्मीनारायणमाभेद्रनवग्रहभ्यः लक्ष्मीनारायणमाभ्रह्मैत्यर्थो चपटद्रुड़ा स्वस्ति पुण्याः वाचन मंत्रजप दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रदते पूर्वोक्त संकल्प प्रकारेण संकल्पित श्री सीताराम कल्याण शुभकर्मणि रक्षार्थं रक्षाबंधन देवता पूजा धारणं च करिष्ये అని ఇంకోటిసారి అక్కడ రక్షాబంధనాలు ఉన్నాయి. ఆ రక్షాబంధనాలు పూజ చేయాలి. పుష్పాలు అక్షతలు పట్టుకుని నమస్కారం చేసుకోండి.
गौरी ममायुरणा नक्षत्रेकपदे द्रुपदी साधुपदे अष्टापदे नवपदे भवते दात्रा अक्षरा प्रमेयमन्न रक्षामन्त्रदेवताय नमः ध्यायामि रक्षामन्त्रदेवते रक्षामन्त्रदेवताय नमः आवाहयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः नवरत्नजलसंहार समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः अस्मिन् नीडुः जलण्डि पादयोः पाद्यं समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः मुखे आचमनी समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरशुद्धाचमनी समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः पुष्पार्वेण्डि वस्त्रं समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः नित्योपवेदं समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः गन्धमेण्डि परिमलचन्दनं समर्पयामि रक्षामन्त्रदेवताय नमः पुष्पाक्षरे पूजयामि अया धूपानि जुमित्तुंडला अवस्य देवसवत्ये नमः सर्वस्य देवसवत्ये नमः ईशानस्य देवसवत्ये नमः हृदय देवसवत्ये नमः रुद्रस्य देवसवत्ये नमः उग्रस्य देवसवत्ये नमः हेमस्य देवसवत्ये नमः महतो देवसवत्ये नमः रक्षामन्त्रदेवताय नमः धूपदीपानन्तरं नैवेद्यो अय्या नैवेद्यं कलाग అటువంటి నీడ తెలండి గోరక్షా ప్రహించా ప్రహిగాక్షాయ నమః భవస్వాత్సవధర్మరేణి భక్తో దీపు దీనం లోకయావస్తు సత్యస్కార కదలే ఫలం నివేదయామి 5 మార్లు మెల్లగా చేయి ఉంటుంది ఓం ప్రణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ మధ్యే మధ్యే అమృతవాది సమర్పయామి అమృతాభిధానమధి హస్తో పాదో ప్రక్షాళయామి రుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి తాంబూల సర్వోపచారం సమర్పయామి తేజో నీరాజనందర్శయామి మళ్ళీ పేనాపండి सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते रक्षामन्त्रदेवताय नमः देवमङ्गलनिराजनन्दर्शयामि Namaste.
श्रीर्मे भजतु लक्ष्मीर्मे नश्यतु भेषवं भवतु वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्रयार्षे प्रवरान्वसद्धतगोत्रस्य नाभागमहाराजवर्मणो नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणे भेषवं भवतु वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्रयार्षे प्रवरान्वसद्धतगोत्रस्य अजमहाराजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणे भेषवं भवतु वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्रयार्षे प्रवरान्वसद्धतगोत्रस्य दशरथमहाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणे भेषवं भवतु वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्रयार्षे प्रवरान्वसद्धतगोत्रोद्भवाय भुवनाधीश्वराय महाचक्रवर्तिने श्रीरामचन्द्रस्वामिने वन्वराय స్వామివారికి ప్రాణ చెప్పారు. ఏమిటయ్యా అంటే వశిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్య త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత అంటే యొక్క స్వామివారి గోత్రం ఏమిటయ్యా అంటే వశిష్ఠ గోత్రం. వశిష్ఠ గోత్రానికి మూల పురుషులు ఎవరయ్యా అంటే వశిష్ఠుడు, మైత్రావరుడు, కౌండిన్యుడు. ఈ ముగ్గురు ద్వారా ఆ యొక్క వంశం వృద్ధి చెందిందన్నమాట. ఆ విధంగా వంశ మూల పురుషులైనటువంటి ఋషుల్ని వాళ్ళు తలుచుకుని వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్నటువంటి వశిష్ఠ గోత్రంలో నాభాగ మహారాజు గారి యొక్క మునిమనవుడు, అజ మహారాజు గారి యొక్క మనవడు, దశరథ మహారాజు గారి యొక్క పుత్రుడు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు వరుడు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే అమ్మవారి కూడా చతుస్సాగరपर्यन्तं ब्राह्मणे भैषवं भवतु आंगीर्ध आयासि गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमगोत्रस्य स्वर्णरो महाराजवर्मणो नत्री चतुस्सागरपर्यन्तं ब्राह्मणे भैषवं भवतु आंगीर्ध आयासि गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमगोत्रस्य भरत्वरो महाराजवर्मणः पौत्री चतुस्सागरपर्यन्तं ब्राह्मणे भैषवं भवतु आंगीर्ध आयासि गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमगोत्रस्य जनक महाराजवर्मणः पुत्री चतुस्सागरपर्यन्तं ब्राह्मणे भैषवं भवतु आंगीर्ध आयासि गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमगोत्रोद्भवां सकल भुवनाधीश्वरी महालक्ष्मी स्वरूपिणी सीतादेवीनां कन्याम् ఆంగీరసుడు, ఆయాస్య, గౌతమ ఈ ముగ్గురుషులతో కూడినటువంటి గౌతమ గోత్రం అమ్మవారిది. స్వర్ణరాజు మహారాజు గారి యొక్క మునిమనవరాలు, హ్రస్వరామ మహారాజు గారి యొక్క మనవరాలు, జనక మహారాజు గారి కుమార్తె అయినటువంటి సీత ఈ యొక్క కన్యయ్య అని చెప్పి ఇటు ఆడదరు పురోహితులు సీతాదేవి తరపున వాళ్ళ ప్రవణ చెప్పడం జరిగిందట. అయ్యా మీరు చెప్పండి, మీ నలుగురు ధర్మ ప్రజ సంపత్యర్థం వృణీమహే, మీరు చెప్పండి. వృణీర్థం తస్మై దాస్యామి. ఇక్కడ
విశేషం మనం తెలుసుకోవాలి. ఏమిటి అంటే సాధారణంగా జరిగే పెళ్లిళ్ళలో మగ పెళ్లి వారి పెత్తనం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆడపిల్లి వారి మీద. ఇది చేయలేదు అలాగా ఇలాగా ఇది బాగోలేదు అలా బాగోలేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ మన ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది అంటే మగ పెళ్లి వారే ఆడపిల్లి వారు కోరుతున్నారు. ఇక్కడ ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం వృణీమహే. ఓ కన్యాదాత అంటే మగ పెళ్లి వారి తరపున ఉంటాయి. అబ్బాయి తండ్రి అడుగుతున్నాడు కన్యాదాతని, నీ యొక్క వంశంలో పుట్టినప్పుడు నీ కుమార్తెని నా వంశంలో నా కుమారుడికి వివాహం చేయడం ద్వారా నా యొక్క వంశ వృద్ధి చెందుతుంది. ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం, ధర్మబద్ధమైనటువంటి ప్రజ అంటే సంతానం, అంటే ధర్మబద్ధమైన సంతానంతో నా వంశ వృద్ధి చెందుకోవడం కోసం నీ కుమార్తె నేను అడుగుతున్నానయ్యా, అంగీకరించవలసింది అని ప్రార్థన చేసి అడుగుతున్నారట. అప్పుడు కన్యాదాత ఏం చెప్తున్నాడు, రేణుత్వం తస్మే దాస్యామి అంటే కాక అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమిటి, పెళ్లి కొడుకు తండ్రి అడిగితే అభ్యర్థన చేస్తే పెళ్లి కుమార్తె యొక్క తండ్రి అంగీకారం చేస్తున్నాడు. అటువంటి సంస్కృతి మన పూర్వం నుంచి వస్తుంది. అటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో మన భారత జాతి అంతా కూడా వృద్ధి చెందింది. అది మనందరూ కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. ధర్మ ప్రయోగం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రత్య. నాభాగ మహారాజ వర్మణో నత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రత్య. వర్మణ పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రత్య. దశరథ మహారాజ వర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రోద్భవాయ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ శ్రీరామచంద్ర స్వామినే వరాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు ఆంగీరస ఆయాస గౌతమత్రయార్హే పురాణ గౌతమగోత్రత్య. స్వర్ణరో మహారాజ వర్మణో నత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు ఆంగీరస ఆయాస గౌతమత్రయార్హే పురాణ గౌతమగోత్రత్య. భరద్వరో మహారాజ వర్మణ పౌత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు గోత్రోద్భవస్య జనక మహారాజ వర్మణ పుత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు ఆంగీరసాయాస గౌతమత్రయార్హే పురాణ గోత్రోద్భవాం లక్ష్మీ స్వరూపిణీం సీతాదేవి నామ్నీ కన్యా. చెప్పండి. ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం వృణీమహే వృణీధ్వం తస్మై దాస్యామి చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రత్య. నాభాగ మహారాజ వర్మణో నత్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రత్య. అజ మహారాజ వర్మణ పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రత్య. దశరథ మహారాజ వర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావణ కౌండిన్యత్రయార్హే పురాణ సత్యదగోత్రోద్భవాయ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ శ్రీరామచంద్ర రమణే వరాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు ఆంగీరస ఆయాస గౌతమత్రయార్హే పురాణ గౌతమగోత్రత్య. స్వర్ణరో మహారాజ వర్మణో నత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు ఆంగీరస ఆయాస గౌతమత్రయార్హే పురాణ గౌతమగోత్రత్య. భరద్వరో మహారాజ వర్మణ పుత్రీ పౌత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు ఆంగీరస ఆయాస గౌతమత్రయార్హే పురాణ గౌతమగోత్రత్య. జనక మహారాజ వర్మణ పుత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణే భైషవం భవతు ఆంగీరస ఆయాస గౌతమగోత్రోద్భవాం మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీం సీతాదేవి నామ్నీ కన్యా. చెప్పండి. ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం వృణీమహే వృణీధ్వం తస్మై దాస్యామి కృతార్థా వయమితి వరమావేదయేయుః. ఇప్పుడు కన్యాదాత అయినటువంటి జనక మహారాజు గారు వేదిక మీదకి వచ్చి పత్ని సమేతంగా శ్రీరాముల వారికి ద్వితీయోపవేతాన్ని ధారణింపజేస్తున్నారు. గృహస్థాశ్రమంలో అడుగుపెట్టే సమయంలో మీకు ద్వితీయోపవేతాన్ని ధారణ చేయడం అనేది మనకి ఆచారంగా వస్తుంది. ఆ యజ్ఞోపవేతాన్ని మీకు చూపిస్తారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి భయంత్రులు.
ద్వితీయోద్యోగితాన్ని కూడా ధారణింపజేసి చక్కగా తెరబెట్టారట. రాముల వారు తెరకు అటువైపు ఉన్నారట. సీతాదేవి సమేతంగా చక్కగా ఈ యొక్క జనక మహారాజు గారు పత్ని సమేతంగా కన్యాదానానికి కూర్చుని సంకల్పం చేస్తున్నారట. కన్యాదాన సమయంలో విశేషమైనటువంటి మహాసంకల్పం అనే మంత్రాల్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మంత్రాల్లో కన్యాదానం తాలూకా విశేషంతో కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క మహాసంకల్పాన్ని మేము చెప్తూ ఉంటాం. చక్కగా వినండి. అక్షతలు పట్టుకోండియా నలుగురు. ఓం మహాసంకల్పముచ్చార్య అస్య శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అదిత్యాభృత్యా భయమాణానాం మహాజలోకమధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమై వ్యక్త ప్రకృతమహంగా పృథివ్యావస్థేయో వాయురాకాశాత్ యావృణేరావృతేన్మహతి బ్రహ్మాండగండయోర్బుద్ధి ఆధారశక్తి శ్రీవరాపౌర్మాంతాజ్యేష్ఠద్విజోపృతిష్ఠితస్య ఆతాల భేతల సుతల మహాతల తలాతల సాతల పాతాళలోకస్యోపదనే భూర్భువస్సు మహజ్జన సమస్య లోకస్యాధోభాగే మహానాళాయమాన ఫణిరాజరాజేణత్య తాత్రమణామండలమండితే ఐరావతమండలేకవామృగోదాది పుష్పత సార్వభౌమృదీకార్యాషిద్ధందాత్తోత్తముది అమరావతి శోకవతి భోగవతి రేవతి గాంధర్వవతి సిద్ధవతి కాశీ కాంచి సత్యలంకాచ్చాద్భుటివరాయితే మహేంద్రమలయ సహితమదృక్ష విద్యపారియాత్రాఖ్య తత్వకులాచలमध्ये మతంగమాద్యవ మాలివత్తిష్ఠింధ హేమకోటస్యమోఘ వజ్రమహాకృతాష్ఠితే వలయా కారణోనేక్షరాశిరధిక్షీరోదకానుగురుతే జంబూ ప్లక్షకుషక్రవంచ శాఖశాంతవృక్షిణాక్షోత్తర దిగిరేత సప్తద్వీపేర్దీపితే ఇంద్రాదిశ్రీపాలికానాం అంగమంగళించకాశ్మీరకాంభోజకామరూప సౌర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాళవ నేపాళ కేరళ చోళ బంగాళ గౌళ మలయాళ సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట లాడ కరాడ బానాడ పాండ్య బృందాంధ్ర ద్రావిడ దాశాఢ విదర్భ విదేహ బాహ్లీక బర్పర కేక యకోశల కిత్తల జంకడ కంకడ మత్స్య మేధవ
సైంధవ భారతీయ భూర్జనయోన సాగమయ సింధు కృపాంచాల భోజకడియేత్యాది దేశదేశదేశ రూపారురాయిదే ఇంద్రద్వీపకుశతామ్రగభజ్జిన సౌమ్యగంధర్వచారణ భారతీత్యాది అఖండాత్మకే ప్రత్యేక నమధోత్రయోధ విస్తృతకారిదే కృష చెప్పురుడ హరిడాది మహాజనే మధవస్థితే అంగ గంగా నర్మదా తుంగభద్రా వేణుకామలా భారి గతవారాధాపర్వణి చంద్రభాగావరణావాపి పయోష్టి వక్రగా ప్రమా వేలావతి వేగవతి వేదస్మృతి విశోకకోశికి గంగా గండకి గోపతి వినాగిరి వశిష్ట పర్వత చిత్రకాశ్యమి సరయూ సరస్వతి పాపహారి విషావతి శ్రోత్వత్వలగుని కర్తోయాః పుణ్యవాః ప్రణీత్యాచ పుణ్యదిరాయితే శ్రీ యాదవాచల ఘటికాచల వానాచల గరంగాచల శ్రీశైలాచల పంచాచలి సమధిష్ఠితి పంచాశత్కోటి విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శ్రీరామక్షేత్రే భౌమ భౌమౌ వివిధ దుర్దుర్క్రీడావనమఫల పంచపరమలధ్వటిల ఝంకారకరం విద కరకంఠపూజిత కేకీకృతకేకారమహరి కృతసార తరుతరుషండే అతుల విమల కమల కలధౌత ధర్మధర్ఛాయోదేశే దివ్య సింహాసనోపరిస్థితి యంత్ర రాజావరుణావాపి పయోష్టి వక్రగా ప్రమా వేలావతి వేగవతి వేదస్మృతి విశోక కౌశికీ గంగాకంఠి వశిష్ఠ పర్వచిత్రకాశ్యమి సరయూ సరస్వతి పాపహారి కుషావతి కుశోత్తవర్గిణి కర్తోయాః పుణ్యవాః ప్రణీతాంజలి పుణ్యనిధిరాయిదే అంగవంగకణింగాది దివ్యసేనే సరీసమతిష్ఠితే సమభూమం దివ్యదిశా ప్రతిష్ఠిత యంత్రరాజ వర్ణావాపి పయోష్టి సర్వదేవతా సన్నిధౌ అయ్యా చెప్పండి అందరూ కూడా మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మతు వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాతు ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం యవైః గ్రహమండల పర్యంతం రుద్రాశీరహోత్రావధానే ఏకైకవ్యాపటివిక్రమేణ సర్వనాశమధికారి బ్రహ్మలోక నివాసిత్యర్థం మాషై ప్రభమండల పర్యంతం ఏకైకలోమావక్షక్రమేణ సర్వరాశ్రమధికారి బ్రహ్మలోక నివాసిత్యర్థం ఎవరి సూర్యమండల పర్యంతం రుద్రాశీరహోత్రాణ ఏకైకలావక్షక్రమేణ సర్వనాశమధికారి బ్రహ్మలోక నివాసిత్యర్థం చెప్పండి త్రిగుణీకృత ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి పేర్లన్నీ కూడా యజ్ఞములు యాగములు పేర్లు అన్నమాట. అగ్రిష్టోమ అతిరాత్ర అప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫల అవాప్యర్థౌ మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మతు వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాతు ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థౌ సాలంకృత కన్యా మీరు ఎప్పటి దానవహం మీరు ఎప్పటి కన్యా స్వీకరణం కరిష్యే. ఆడవారి అక్షతలు మగవారి చేతిలో పెట్టండి, నీళ్లు వేయండి, అక్షతలో నీళ్లు కరిష్యే ధారపోయండి. ఈ యొక్క కన్యాదాన సంకల్పంలో విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు చెప్పారు పెద్దవాడు. మయా సహ అంటే నాతో పాటు దశపూర్వేషాం ముందు 10 తరాలు అంటే నేను నా తండ్రి తండ్రికి తండ్రి తండ్రికి తండ్రి అలాగా 10 తరాలట. దశాపరేషాం నా యొక్క కొడుకు 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 అదో 10 తరాలట. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం 21 తరాలు నాతో పాటుగా ముందు 10 తరాలు, నా తర్వాత పుట్టేటటువంటి సంతానం ద్వారా వచ్చేటువంటి 10 తరాలు. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానం అలాగే నా వంశం మొత్తం. సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తీర్య సమస్తమైనటువంటి పితృదేవతలు కూడా నరకాదుత్తీర్య నరకంలో పడి ఉంటే కనుక ఈ యొక్క కన్యాదానం చేయడం వల్ల ఆ కన్యాదాన ఫలితం వల్ల వాళ్ళు వెంటనే స్వర్గలోకానికి వెళ్తారట. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటారట? ప్రతిదానికి కూడా మనకి ప్రమాణం చెప్పబడింది. తెలై సూర్యమండల పర్యంతం మనం ఉన్న ప్రదేశం నుండి సూర్యమండలం వరకు కూడా నువ్వులు చల్లుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే ఎన్నైతే నువ్వులు లెక్క వస్తాయో అన్ని సంవత్సరాలు మాట. మాషై ధ్రువమండల పర్యంతం మనకు ఉత్తరంగా ధ్రువ నక్షత్రం కనబడుతూ ఉంటుంది. ఆ ధ్రువ నక్షత్రం వరకు కూడా మాషములు అంటే మినువులు. మినువులు కనుక చల్లుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నైతే మినువులు లెక్క వస్తాయో. ఎవై గ్రహమండల పర్యంతం ఎవరంటే ఆవాలు. ఆవాలు ఇప్పుడు తీసుకుని లెక్క పెడితేనే కొన్ని వేలు వస్తాయి. అలాంటిది గ్రహమండల పర్యంతం సూర్యాది నవగ్రహాలు సంచారం చేసేటువంటి గ్రహమండలం అంతా కూడా మనం
అవి ఆవాల రాశి గారికి జల్లగలిగితే ఎన్నైతే లక్షల కోట్ల ఆవాలు వస్తాయో అన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎక్కడ ఉంటారట? శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం. మన పితృదేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో నరకంలో కనుక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా మన కన్యాదానం చేసిన క్షణం లగాయతూ కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. అన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు అక్కడ బ్రహ్మలోకంలో నివాసం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే కన్యాదానం అంటే ఆషామాష అయినటువంటి వ్యవహారం కాదండి. చక్కనైనటువంటి వరుడు తీసుకొచ్చి యోగ్యుడైనటువంటి ఆ వరుడికి యొక్క యోగ్యత కలిగినటువంటి కుమార్తెలు ఇచ్చి కన్యాదానం చేయడం వల్ల ఇంతటి విశేషం. ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ అని సంకల్పం చెప్తాడు అబ్బాయి. ధర్మమునందున అర్థమునందున చేసేటువంటి పనిలోను నేను ఎప్పుడూ కూడా ఈ యొక్క కన్యను విడిచి ఆ కన్య యొక్క మాట విడవకుండా తనని విడవకుండా నేను ప్రతి ధర్మకార్యాన్ని కూడా చేస్తాను అని చెప్పి వివాహంలో అబ్బాయి గారు చెప్పిస్తాం. అంత విశేషమైనటువంటి ఈ యొక్క కన్యాదానానికి అంత ఫలితం ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ కన్యాదానం జరుగుతుంది. సాధారణమైన మానవ కన్యని కన్యాదానం చేస్తేనే అంత ఫలితం చెప్పారు. అలాంటిది మహాలక్ష్మి స్వరూపమైన సీతాదేవి అలాగే రాముడికి ఇచ్చి మనం వివాహం చేసే సమయంలో కన్యాదాన సంకల్పం చెప్పామంటే ఆ విశేషానికి అంతూ జరిగి ఉన్నది ఉండదు. మనందరూ కూడా అదృష్టవంతులను భావన చేసుకోవాలి. ఈ కళ్యాణానికి వచ్చి చూసిన వాళ్ళు ఈ యొక్క కళ్యాణంలో పాల్గొన్న వారు కూడా రాముడి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఎందువల్ల అంటే ఆషామాష అయినటువంటి వ్యవహారం కాదండి కన్యాదానం అంటే. అటువంటి విశేషమైన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భైతులు వాయించండి అయ్యా. ఓం కన్యాదానం కరిష్యే తదంగా వరపూజాం కరిష్యే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర. ఇలా అక్షతలు గంధం పాత్రల దగ్గర వేయండి. పువ్వుతో గంధం వేయండి, అక్షతలు వేయండి. లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర సమావాహనం లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర సమాసనం. లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపమైనటువంటి వరుడికి కన్యాదానం అయినటువంటి జనమహారాజు గారు పూజ చేస్తున్నారు. వరుడు కన్యాదానానికి చిన్నవాడు ఉంటాడు అనుకుంటున్నాను. పెద్దవాడైనటువంటి మామగారు ఆ వరుడు పాదాలు పూజ చేయడం అంటే అక్కడ వరుడు సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపుడు ఉంటారు. అటువంటి లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపుడైనటువంటి వరుణ్ణి చక్కగా ఆరాధన చేసి గంధం రాసి పాదాలు కడిగి ఆ నీరు పెట్టుకుని జరుపుకుంటాడు కన్యాదానం. శరణం పవిత్రం ఆడవారు వేస్తారు, మగవారు కడగాలి. వసుంధర గారు మీరు పోయింది చిన్నగా పోయింది, ఎక్కువ పోసేయండి. చిన్నగా పోయింది పాదుగా కడగటాల
కనక సంపన్న కనకాభరణైర్యుగా దాస్యామిత్రమేతుభ్య బ్రహ్మలోకజీర్ణయ కన్యే మమాకృతో భూజ కన్యే మే దేవాశ్రయో కన్యే మే సర్వతో భయ సత్తానామోక్షమాప్య విశ్వం భరత్పంచబోధ సాఖ్యజ్ఞ సర్వదేవతాః కన్యాం సారంతమాసాత్ ఏజసేనాని దేవదే వయమోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామా తదద్ధయే కన్యాదానం తుభ్యమహం సంప్రదయే మనకి పెద్దలు ప్రతిదానానికి కూడా విశేషం చెప్పారండి. ఏదైనా మనం ఏదో గ్రహశాంతి కోసం గోధుమలు మినుములు బియ్యం పెసలు ఏమో దానం చేస్తూ ఉంటాం. దానం చేసిన తర్వాత చిన్న డబ్బు పైసా దారిపోయించి పంతులు గారు నమ్మమా అనుకోండి అంటారు. అంటే ఈ దానం చేసిన వస్తువు నాది కాదు మీరే, అంటే దాని మీద క్రయ విక్రయాన్ని సమస్తమైనటువంటి అధికారాలు మీవే, ఇది నాది కాదు మీకు ఇచ్చేస్తున్నానని చెప్తాం. కానీ కన్యాదానంలో కన్యాదాత నమ్మమా అని చెప్పడట. ఎందుకంటే కన్య నీకు దానం వస్తున్నాను కానీ కన్య మీద సర్వాధికారాలు నీకు ఇవ్వట్లేదయ్యా. రేపు పొద్దున్న గుడిలో పుణ్యం వస్తూ ఏదైనా శుభకార్యం జరిగితేనో ఏదంటే మా ఇంటికి చెప్పంజూపుగా రావడానికో యోగక్షేమాలు తెలుసుకోవడానికో ఈ యొక్క నా కుమార్తె నీకు ఇస్తున్నాను కానీ మళ్ళా నా ఇంటికి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నీకు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్రయ విక్రయాలు సమస్తమైన అధికారాలు నీకు ఇవ్వట్లేదు. నమమ అనే శబ్దాన్ని కన్యాదానం చెప్పడం అనమాట. కన్యాదానం తుభ్యమహం సంప్రదనే. ఈ కన్యాదానం వల్ల శుభోచాలు కలుగుగాక అనే మాట చెప్పేసి కన్యాదాత ఊరుకుంటాడు. నమమ అనే శబ్దాన్ని ఈ యొక్క కన్యాదానంలో చెప్పడం అన్నది జరగదన్నమాట. మరి ఏంటంటే పూర్వీకులు ప్రతిదానికి కూడా నియమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దానివల్ల ఉత్తరోత్తరా జరిగేటువంటి పర్యావసానాలు ముందరే ఊహించారు. ఊహించి ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయని చెప్పి మనకి శాస్త్రంలో ఇటువంటి నియమాలన్నీ కూడా కట్టుదిట్టం చేసేసారు అనమాట. కన్యాదానతుభ్యం సంప్రదతి తదంజాతో మధుపర్క. ఇప్పుడు కన్యాదాత అయినటువంటి జనక మహారాజు గారు స్వామివారికి రాముల వారి వరుడికి మధుపర్క ప్రాసన చేస్తున్నారు. కూర్చం ప్రయచ్చది మధువర్కం అంటే పెరుగు తేనె కానీ పెరుగు బెల్లం కలిపినట్టు ఇష్టం అనమాట. ఆ మధువర్క ప్రాసన అన్నది కన్యాదాత వరకు చేస్తున్నారు. మీకు ఒకసారి చేయి ఇచ్చాడు వాళ్ళ చేత. ఆపపాద దాదప్రాహ ఆపపాద వరేజనే దుషంతం నాఢీయుక్తమే అస్మిన్ దురేజే మధుజౌసాని జన్మధునో మధవ్యం కర్మమన్నాద్యం బీజం నేనాహ మధునో స్వామివారి చూపించి పళ్ళలో వేసాడు. మధవ్యేన మధువ్యోసాని మధు 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 సర్వం మధు త్రయ్యై విద్యాయై యశోసి యశో బ్రహ్మణో దీప్రసి అమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కర్మసు పురుషోనాం యన్మధునో మధవ్యం కర్మమన్నాద్యం బీజం నేనాహ మధునో మధవ్యేన మధవ్యోసాని కూర్చం ప్రయచ్చది కూర్చపోషది రాష్ట్రపద స్వామివారి పాదాల వేయించాడు.
राष्ट्रप्रसत्वाचार्या सन्ति मातृत्योषम् ततो वस्त्रः वस्त्रालुंडि अतरो चेंज योमस्राणि भीमसावधाधेवोर्छत्रामुतवहतर्काः पात्रमुद्रामिस्वत्तेन मुद्रावरुणासचेधे स्वामिवारि యొక్క దివ్య కళ్యాణ సమయముందున స్వామివారికి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తూ సమర్పించేటటువంటి మధుపర్కద్వయం పట్టుబట్టలు పట్టు చీర పట్టుక సర్వాభరణాలు ఒకసారి అందరికీ చూపించండి. అయ్యా నమస్కారం చేసుకోండి. యోమస్త్రాణి భీమసావధాధేవోర్ఛత్రాముతవహతర్కాः
కన్యాదానపరస్తరో సరోవరో వక్రాయుషానుగ్రహో బాహోచందనబంధనంతరేణం మాంగళ్యో ప్రాణితో సీతారామయోర్వివాహసమయే మేయాదిదం మంగళో సుముహూర్తే సావధాన శుభరగ్రే సావధాన శ్రీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీరామభక్తి జలగత్యముత్రీ సీతాంగనా సుందర కోమలాంగి భూగర్భజాతా భవనైకమాతా వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు సుముహూర్తే సావధాన శుభరగ్రే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన విఘ్నేశ్వర విఘ్న విరోధకారి నిర్విఘ్నకారి ఫలం ససిద్ధౌ విఘ్నేశ్వర నామధరేశమోద్యో వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు సుముహూర్తే సావధాన శుభరగ్రే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన భయంకరుడు సుముహూర్తం ధ్రువందే రాజా వరుణ ధ్రువందే వా బృహస్పతి ధ్రువందయత్రస్యాకృత్యరాత్మధారయతా ధ్రువం కాలో దేవి సుహవాయత్వయచ్చతు ఆత్మాహారణమంతరో భవద్భిర్కారుయాయని విదత్వా సర్వమాధ్యంతు ఆత్మగ్రామమధిఘ్నతు ప్రభాభ్యో ప్రభా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్ ప్రభాః పర్వదాయిని ధ్రువో రాజా విధామయో దైవైహిమాగధిష్టాః సర్వద ఇమామియాయనిః ఇంద్ర ఇవేహ ప్రవత్తిష్ఠా ఇహ రాత్రముధారయ అభిదిష్టముద్యతః అధరే సప్తశత్రవః ఇంద్రయమవృత్తః దిష్ఠా అభక్షేత్రాధిష్ఠయత్ ఇంద్రయేణ మదీధరన్ ప్రవధ్రవేణ హవినాః తత్తే దేవాధిభ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువందే రాజా వరుణ భవందేవో బృహస్పతిః ధ్రువందయత్రస్యాకృత్యరాత్మధారయతా వాసుదేవ ఈ నా ఫ్యాన్ ఆపాలి వినపడుతుంది కదా. ఇప్పుడే పురోహితుల వారు మీకు లగ్న షష్టాష్టకాలు చదువుకుంటారు. లగ్న షష్టాష్టకాలు చదువుకుంటారు. రేపు మీరు ఏ వివాహానికి వెళ్ళినా, ఏ వివాహ క్రతువు జరిగినా, మీకు అనుబంధమైనటువంటి ఎవరి పెళ్ళిళ్ళు జరిగినా ఈ రెండు విషయాలు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఒకటి, మీకు తెలుసో తెలీదో వివాహం అయిన తర్వాత కొద్దిసేపటికే బయటికి తీసుకొచ్చి సప్తఋషులు చూపిస్తారు. చూపించి ముఖ్యంగా అక్కడ అరుంధతి వశిష్ఠుని చూడమని చెప్తారు. నిజానికి అరుంధతి అమ్మవారు కనిపించినట్టు ఒక వశిష్ఠ నక్షత్రం కనిపిస్తుంది తప్ప పక్కన మినుకుమనే అరుంధతి అమ్మవారు కనిపించడు. తప్పితే పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఎంతో పాతిప్రత్య మహిమ ఉంటే తప్ప, ఎంతో పుణ్యశీలులు అయితే తప్ప అరుంధతి యొక్క దర్శన భాగ్యం కలగదని చెప్తారు. ఇది ఎప్పుడు చూపిస్తారు? కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే సీతారాములకి జీలకర్ర బెల్లం ఎప్పుడైతే పెడతామో, ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినప్పుడు లగ్నం అయిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత జ్యోతులు తీసుకొస్తారు. మీ అందరికీ తెలుసు, పిండి జ్యోతులు తీసుకొచ్చి అప్పుడు బట్టలు మార్చి అమ్మకి అప్పుడు తాలిబొట్టు కట్టించడం. ఆ తర్వాతే సప్తఋషి మండలంలో ఉండేటువంటి సప్తఋషి దర్శనం చేయించడం. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే, ఏ రోజైతే మనకి దృష్టి చాలా అవసరం. కళ్ళు మూస్తే మనకి భౌతిక ప్రపంచం మీద ఏ విధమైనటువంటి సామిత్వం రాదు. మన చుట్టూ ఉండేదే భౌతిక ప్రపంచం. దీని నుంచే మనం బయటికి రావాలి.
దీని నుంచి బయటకు రావాలంటే ఈ దృష్టి సరిగ్గా ఉండాలి. ఈ దృష్టి సరిగ్గా ఉండాలి అంటే ఇద్దరి మధ్యన ఒక అద్భుతమైన అవగాహన కావాలి. ఇద్దరి మధ్యన అవగాహన ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? అందుకే ఇందాక చదివింటారు స్వామివారు, ధర్మేచ కామేచ అని చెప్తూ నాతి చరామి అంటే అర్థం ఏంటంటే, సముద్ర ప్రయాణం చేసిన, దూర ప్రాంతాలు వెళ్ళినా, అరణ్య ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నా, కొండల్లో ఉండేటువంటి దేవాలయాలు దర్శిస్తున్నా నీకు చెప్పకుండా చెయ్యను అని ఫస్ట్ పాయింట్. ధర్మేచ అంటే భర్త సంపాదించినటువంటి ధనలను భార్యకు ఎప్పుడూ కూడా 50% పక్కన పెట్టారు. ఆ తర్వాత 20% తల్లిదండ్రులకు పెట్టి 50 + 20 70 ఇక్కడ అయింది. ఇంకొక 10% పిల్లలు కలిగితే ఫ్యూచర్ గురించి వాడుకోవాలి. ఇంకా 20% మిగులుతుంది. ఇందులో 10% దాన ధర్మాలు చేయాలి. మిగతా 10% మన ఇంటికి వచ్చేటువంటి అతిథుల గురించి, అభ్యాగతి అతిథి అనేటువంటి వాళ్ళందరినీ పిలిచి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి ఇలా గడపాలి. ఇవన్నీ కూడా ఏకాభిప్రాయంతో జరగాలి. అది ఇక్కడ పాయింట్. భార్య అంగీకరించకపోయినా పుణ్యం రాదు, భర్త అంగీకరించకపోయినా పుణ్యం రాదు. కాబట్టి పెద్దలు ఎవరికైనా స్త్రీమూర్తులకి ఏదైనా మంత్రోపదేశం చేయాలనుకున్నప్పుడు అమ్మ మీ వారికి చెప్పొచ్చామన్న ఉద్దేశం అది. అంటే వారు వ్యతిరేకిస్తారనో మీరు నన్ను ఇస్తారనో కాదు ఇక్కడ బాధ. అయితే భర్తకు తెలియకుండా భార్య పని చేయకూడదు, భార్యకి తెలియకుండా భర్త పని చేయకూడదు. ఈ రెండింటికి ఒక ఈక్వేషన్ కుదరాలి. ఆ ఈక్వేషన్ కుదరడం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే, జనరల్గా మనం ఎవరిని చూసినా మొహం చూసి మాట్లాడతాం తప్ప మిగతా అవయవాలు చూసి మాట్లాడగా. ఎవరినైనా గుర్తించాలి అంటే మనం ఎట్లా గుర్తిస్తాం? మొహం, అందులో కళ్ళు. చెప్తారే నువ్వు కళ్ళు ఒకటి చెప్తున్నాయి, నీ మాట వేరే చెప్తున్నా, ఏమిటి సంగతి అని మనమే దబాయిస్తూ ఉంటాం. అంటే కళ్ళు నిజం చెప్తాయి. మాట ఏ విధంగా పైకి వచ్చినా కూడా నేత్రంతో మీరు పోల్చవచ్చు. వీరు ఎటువంటి వ్యవహారం మన దగ్గర నడుపుతున్నాడు, వీరు నిజమైనటువంటి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడా లేదా, వీరు మోసపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉండి వేరేగా చూస్తారని నీ కళ్ళను బట్టి చెప్పేస్తారు. అందువల్ల మన ఋషులు ఎంత గొప్పవారంటే, భర్త దగ్గర భార్య అబద్ధం ఆడకూడదు, భార్య దగ్గర భర్త అబద్ధం ఆడకూడదు. వీళ్ళిద్దరికీ ఒకే ఆలోచన రావాలి. ఈ ఆలోచన సరిగ్గా ఉంటే తప్ప కొందరికి నడవరు. కాబట్టి ఈ జీలకర్ర బెల్లం అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేక తయారీ చేసి ఇక్కడ సహస్రారం అనేది ఉంటుంది. ఈ సహస్రారానికి ఈ భూమధ్యానికి ఒక లింక్ ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు చిప్పులు వచ్చేసే కానీ పూర్వం ప్రొజెక్టర్స్ అని ఉండేవండి. ఆ ప్రొజెక్టర్స్లో 2 కార్బన్ రాడ్లు ఉండేవి. ఆ కార్బన్ రాడ్ ఒకటి ఇలాగ ఉంటే అడ్డంగా, ఇంకోటి నిలువుగా ఉండేది. ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక ఎలక్ట్రిక్ హింట్ వచ్చేది. ఆ కాంతి ఫిలిం మీద పడి, ఆ ఫిలిం తెర మీద పడి, తెర మీద బొమ్మ కనిపించేది. ఇదే ఎగ్జాక్ట్గా భార్యాభర్తల మధ్య జరిగేది. ఎప్పుడైతే ఈ దృష్టి ఈ 2 భూమధ్యాన్ని చూస్తూ ఎప్పుడైతే ఒకరినొకరు శిరస్సుని ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక సర్క్యూట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ సర్క్యూట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? వేద మంత్రాలతో చదివిస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చదివిన వేద మంత్రాలు ఏదైతే ఉంటాయో, మీకు కంటికి తపస్శక్తి ఉంటే కంటికి కనిపించే దేవతలు ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు, మీకు తెలుసు తెలియదు. కానీ ఏ వివాహం జరిగినా ఎక్కడ జరిగినా దేవతలు ఉంటారు, ఖచ్చితంగా ఉంటారు, ఉండి తేలుతారు కూడా. వాళ్ళు మనం సత్ప్రవర్తన కలిగి మహాత్ములతో సంచరిస్తూ మనకు ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న ధర్మాలు పాటిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి కూర్చుని ఈ భార్యాభర్తలు ఎప్పుడైతే ఒకరి మీద ఒకడు ఈ విధమైనటువంటి జీలకర్ర బెల్లాలు పెట్టుకుని సహస్రాలను ముట్టుకుని 2 కళ్ళు ఎప్పుడైతే చూస్తారో దాన్నే
చూపులు కలిసిన శుభవేళ. ఎప్పుడైతే చూపులు కలిసిన శుభవేళ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళు చేయవలసిన ప్రణాళిక ఏముంది? నువ్వు బ్యాంక్ అకౌంట్ బాగా పెంచుతావా, లేకపోతే అత్తమామని డబ్బులు తెస్తావా, లేకపోతే ఇంటి నుంచి అయినా పట్టుకెళ్తావు. ఇది కాదు అక్కడ జరిగేది. అది అక్కడెక్కడ చెప్పలేదండి. ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు కానీ మా పురోహితులు వారు వెళ్ళిపోరు కాబట్టి ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్పి గడిపిస్తాను. అది అక్కడ చెప్పలా. ఏం చెప్పారు అంటే ప్రపంచంలో ఎవరు జన్మించినా ఒక పువ్వు కానీ, ఒక జంతువు కానీ, ఒక ఖనిజం కానీ, ఆఖరికి మానవుడు జన్మించినా కూడా వాడు భగవత్ ప్రణాళికలో భాగమైతే తప్ప జన్మ జరగదు. ఆ భగవత్ ప్రణాళిక వీటికి స్వాగతం అవ్వాలి అంటే నీకు చెప్పగలిగేటువంటి వాడు ఋషులు ఒక్కనే చెప్తారు. ఋషులు మాత్రమే భగవత్ ప్రణాళికను స్వాగతం చేసుకుని తద్వారా మన ప్రణాళికల భగవత్ ప్రణాళికను జొప్పించి మనకి ఎలాగైతే కృష్ణ పరమాత్మ కర్మ చేయి ఫలితం ఆశించుకునేటువంటి టైంలో మన జీవితాన్ని నడపడానికి కావలసిన ప్రత్యేకంగా ఋషులు తయారు చేస్తారు. ఏ అవతారమూర్తి భూమి మీద జన్మించిన అవతారమూర్తి ఋషి మార్గదర్శకంలోనే నడుచుకుంటారు. ఒక అగస్త్యుడు, ఒక విశ్వామిత్రుడు, ఒక వశిష్ఠుడు, ఏ పేరు చెప్పండి, ఆఖరికి గర్భుడు, ఆఖరికి సాంఘికుడు, చిట్ట చివరకు భగవంతుడే స్వయంగా కృష్ణుడే వచ్చి చెప్పడం కూడా జరిగింది. అదే భగవద్గీత. ఋషులు ప్రోక్తమైనటువంటి భారతదేశంలో ఋషి సాంప్రదాయం తెలుసుకోవడానికే ప్రతి జీవికి కూడా గోత్రం అందుకు పెట్టారు. ఈ గోత్రం పెట్టి కొంతమందికి నిరంతరం గుర్తు చేయడానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్ళ ద్వారా జరగాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ మహర్షుల పేరు పెట్టి ఆ గోత్రాలు పెట్టేవాళ్ళు. ఉదాహరణకి భరద్వాజి, ఇలాంటి గోత్రాలు అలా వచ్చాయి. కాగా కొన్ని స్వర్ణకారులకి ఆ మహర్షుల పేర్లు పెట్టేవారు. అందువల్ల ఎప్పుడైతే ఋషి ప్రోక్తం మీకు వస్తుందో ఋషి ఏం చేస్తాడు? దైవాన్ని కూడా డైరెక్ట్ చేస్తాడు. దైవ ప్రణాళిక తెలుసుకుని తద్వారా మన ప్రణాళికని జొప్పించుకుని నిజ జీవితంలో గడపాలంటే వీళ్ళిద్దరు ఏం చేయాలి? పెళ్ళైన వెంటనే సప్తర్షి దర్శనం చేస్తారు. అవునా? ఈ సప్తర్షి దర్శనం ఎప్పుడైతే ప్రాపర్గా జరుగుతుందో, ప్రాపర్ అని ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే మనం జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినట్టే మన మెడని కెమెరామెన్ తిప్పేస్తాడు. తిప్పేసి ఫోటో 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 అని మళ్ళీ ఫాలో అంటే ఫోటో ఫాలో చేసేస్తారు. ఇది అక్కడే మ్యాక్సిమం 90% పోతున్నాయి. మిగిలిన 10% ఎక్కడ పోతున్నాయంటే కన్నుడు కవచమండాలతో పుట్టినట్టు మన వాళ్ళు షూ కూడా ఎక్కువ హ్యాపీగా చెప్పులు వేసుకుని పైకి వేదికి ఆశీర్వాదం చేసిన ఎంతమంది చూశారు. తిట్టుకోకండి తల్లులారా, మీరు ఎవరినైనా ఆశీర్వచనం చేయాలంటే కళ్యాణ వేదిక ఎక్కి శుభ్రంగా జుడి ముడి వేసుకోండి, లోపల పుష్పం పెట్టుకోండి, అప్పుడే మీరు ఆశీర్వచనం చేయండి. జుట్టు బెరపోసుకుని ఆశీర్వచనం చేశాడా ఫలించేది కాదు కదా, వాళ్ళ జీవితాల్లో గందరగోళాలు అయిపోతుంది. కానీ మా గాయత్రి గారితో సైతం ఇక్కడ 100కి 80 మంది జుట్టు బెరపోసుకునే కూర్చున్నారు. సారీ, క్షమించండి. మీరు ఇలా వెనబోసుకుని జుట్టుతో వెళ్ళి అక్షంతలు వేస్తే పెళ్ళిళ్ళు ఏం జరుగుతాయమ్మా? పైకి వచ్చి అక్కడే ఆయన కూడా కూర్చేసుకుంటారు. తాంబూలు కూడా వచ్చేసి ఒక ఆవిడ వచ్చి ఇడిచ్చేస్తుంది. నేను నుండంటే అందరికీ గట్టిగా దెబ్బలాడేవాడు. ఆఖరి తెరచా పట్టుకునే ఆడు కూడా ఇలాగనుకుని అప్పుడు తెరచా పట్టుకుని నేను చూస్తున్నానమ్మా. క్షమించండి, మీరు శ్రీమూర్తులు నాకు చాలా గౌరవం ఉంది. ఆ గౌరవం ఉందనుకుని చాలామంది ఎందుకు వివాహాల పెళ్లి అవుతున్న శ్యామ గారిని వచ్చి అడిగితే ఎక్కడుందయ్యా స్త్రీమూర్తి ఆశీర్వదించిన స్త్రీమూర్తే మట్టిలు పెట్టుకోదు, మంగళసూత్రం పెట్టుకోదు, చక్కని బొట్టు పెట్టుకోదు, పువ్వు పెట్టుకోదు, జుట్టు పెరిగేసుకుంటుంది, అదేదో మ్యాచింగ్ అని చెప్పి ప్లాస్టిక్ గంజలు కూడా వేసుకుంటుంది.
1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఇప్పుడు విపరీతంగా అయిపోయింది. ఏది ఒరిజినల్ ఏది రూపులు కూడా తెలియదు. 1 గ్రామ్ గోల్డ్లో కూడా మనం 5 తులాల బంగారంతో చేసిన ఆభరణాలు సృష్టించవచ్చు. చెప్పండమ్మా, ఆశీర్వచనం ఎక్కడికి ఎక్కడ నిలబడుతుంది? వాయనం అందుకోవాలన్నా, వాయనం వినాలన్నా, తీసుకోలేనా 35 లక్షణాలు ఉన్నారు. 35 లక్షణాలు లేకుండా మీరు వాయనం ఇస్తే అది ఫలించదు. ఈ మధ్యనే ఇంకా ఫ్యాషన్ ఎక్కువైపోయి బ్లూ బ్లౌజ్ బ్లూ బూట్, ఎల్లో బ్లౌజ్ ఎల్లో బూట్, ఇదంతా ఒకటే స్టైల్ వచ్చింది. అదేమో 10 సంవత్సరాల్లోనూ ఈ లిప్టిక్ నేను ఎక్కువ లిప్టిక్ లేని లేడీ నేను ఈ రోజు వరకు చూడలేదు 10 సంవత్సరాలు. ఇది నేను ఏదో వ్యాధి వచ్చు, ఏదో ఇబ్బంది వచ్చు, కొంతమంది తల్లులకి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి గ్రహచారి రీత్యా కాన్పుల ద్వారా వారు వచ్చేటువంటి శరీర అవస్థలో వచ్చేటువంటి మార్పులు నేనేమీ మాట్లాడలేను. కానీ మార్పులు రాని స్త్రీలు కూడా కనుబొమ్మలు చేసుకోవడం, దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవడం. ఒకసారి కనుబొమ్మ మీద కత్తి పడిందా మీ అదృష్టం 50% క్వాలిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవడు చెప్పలేదు, ధైర్యంగా ఈరోజు నేను చెప్తున్నా. కనుబొమ్మ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? మీనాక్షి అమ్మవారి యొక్క కన్ను ఇక్కడ కనుబొమ్మ తీసేస్తే కన్నులకు అందం రాదమ్మ. సహజ సిద్ధంగా భగవంతుడు నీ కన్నుకి కనుబొమ్మకు ఒక అందాన్ని సృష్టించి పెడతాడు. ఈరోజు అది కృత్రిమంగా తయారవుతుంది. వాళ్ళు మేడం నాకు 6:30 వరకు టైం లేదు మేడం, మీరు 7:30కి వస్తే బాగా చేస్తాను మేడం. 6:30 నుంచి 10:30 వరకు డిమాండ్ ఎక్కువైంది. అదే దరిద్రం, ఆడిది సాయంత్రం తర్వాత చుట్టూ వెరబోసుకుని చుట్టూ పోయకూడదు. కానీ ఇప్పుడు బ్యూటీ పార్లర్ అని ఈవినింగ్ 6 to 10:30 ఫుల్ రష్. నేనే ఎద్దేవి చేయట్లేదమ్మా, బిగించు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చేసుకోండి, మోసం లేదు. ఏదైనా అవయవాలు అనుకుంటే సర్దిద్దుకోండి, ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే. కానీ లేని వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఒకటే తయారవుతున్నారు. అది వచ్చింది. ఇది మనం వెళ్ళి ఆశీర్వాదం చేస్తాం. కరెక్ట్గా ముహూర్తం ముందర ఆ మేకప్ మ్యాన్ ఎవరు క్షమించాలి, ఇక్కడ మేకప్ మ్యాన్ ఉంటే దిగించి వాళ్ళు వస్తారు. అమ్మ కొంచెం ఇలా గీస్తాను ఏమనుకోకుండా అని చిన్న కత్తి తీసుకురావడం, చిన్న బ్లేడ్ తీసుకురావడం, కొంచెం ఇలా కనడం, అప్పుడు ఇలా చెప్పడం, ఏ జరిగి వెంట్రుకలు గీసుకుని కూర్చుంటే ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? ఆ తీసుకుని స్నానం కూడా ఏమి ఉండదు. వచ్చిన చిన్న కటింగ్ అమ్మ, కొంచెం బ్యాలెన్సింగ్ బాగుంటుంది బ్యాక్ని. అదేదో పూర్ణం తోకలాగా ఏదో చెప్తుంటారు, భాష రాదు మామూలుగా చెప్తారు. అక్కడ చిన్న కటింగ్ కొన్ని కటింగ్ చేసి వచ్చి నీ ఇంట్లో ఆడి స్నానం చేస్తున్నా ఖచ్చితంగా చేయదు. అలాగే లోపలికి అలాగే వండించేది, అలాగే దీపావళికి చేస్తారు. అక్కడ వస్తాయండి ఏమి. మనం బాగుపడాలి, మనకి అన్నీ వచ్చేయాలి, మన వెనకాల లక్ష్మీదేవి నిలబడుతుందా? ఇలా పడదు. నేను ఎవరిని ఆక్షేపించడం గుర్తుపెట్టుకున్నామా? కనీసం అవకాశం ఉన్న స్త్రీలైనా సరే భగవంతుడు వచ్చిన సౌందర్యాన్ని కాపాడుకోండి. బుద్ధిలో సౌందర్యానికి వెళ్ళకండి. తద్వారా మీరు ఎన్నో కోల్పోతున్నారు, మీకు తెలియట్లేదు. ఇది యథార్థం. పూర్వం స్నానం చేసి వస్తే కనీసం కింద మూడేసేవారు. ఆ మూడేసుకొని కనీసం వేసి ఇక్కడ దుబాన్కైనా సరే కట్టుకుని ఉండేవారు. అసలు ఈ గత 20 సంవత్సరాలను అది ఎలా కట్టుకుంటారు కూడా లేడీస్ మర్చిపోయారు. రావడం పెద్ద హైడ్రేట్ పెట్టుకోవడం, జామని ఇలా పెట్టడం, అదేదో సూర్యుడు ఫ్రీగా ఉన్నట్టు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పోమని విసిరి, ఇదేదో విజ్ఞాపన విసిరినట్టు ఈ జుట్టు తీసుకెళ్ళి అది విసిరుతారు అనమాట. ఇది అంటే ఆ సూర్యుడు అంటే ఇది తగులుతుంది, ఆయనకి కాలం పట్టిందండి. చూడండి ఎంతమంది మీలో ఖచ్చితంగా చేసి ఉంటారు. ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ సూర్యారాధనలో దోష భూయిష్టమైనటువంటిది ఇదే.
లేకపోతే ఏదో పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది పెద్దగా తీసి ఇట్లా వేసి మళ్ళీ ఇలాగ ఇలా దుల్లుకొని అప్పుడు ఆయనకి వేస్తారు. ఆయన ఎదురుకున్న ఉంటాడు సూర్యుడు హెయిర్ డ్రైకి నేను బాగా ఫాస్ట్గా మన హీట్ బాగా తీసేస్తాడు. దయించి చేయకండి ఈ రోజు నుంచి సరే. స్వస్తి. విష్ణు 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 విష్ణు. అయ్యా మీ దంపతులు కళ్యాణ దంపతులు చెప్పండి. పూర్వోక్త
मांगल्यदेवताय नमः दिव्यश्री परमणे चंदनं गंधं समर्पयामि आयनेते परायणे दूर्वारहंत्रुणी हृदाचुण्डी गांधस्य ग्रहायमि मांगल्यदेवताय नमः ओम भवस्देवसुपत्ये नमः ओम सर्वस्देवसुपत्ये नमः ईशानस्देवसुपत्ये नमः प्रभुदेवदेवसुपत्ये नमः रुद्रस्य देवसुपत्ये नमः उग्रस्य देवसुपत्ये नमः देवस्य देवसुपत्ये नमः महतो देवसुपत्ये नमः जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेहे सर्वशक्तिमते भयभ्यस्रा गोविंदा 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 ओम मांगल्यतन्तु नानेन लोकरक्षणहेतुना कंठे भद्रामि सुभगे तुर्तीव शरदां गतम् मांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो हस्तु गोविंदा रमण गोविंदा लक्ष्मी रमण गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा प्रजापतिश्रियां यशः वस्त्वयोरतधात्सवं कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्याग्रे भाजयेहमा मोदप्रमोदानन्दः वस्त्वयोर्निहितस्तवः कामस्य दिव्याणि यज्ञस्य काम्यप्रियः दधामि चैत्रिर्वदति तथेति वायुराहततु अन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आभस्तत्सत्यमाभरन् दिशो यज्ञस्य दक्षिणाम् प्रजापतिस्त्रिया यशः वशवो मेकामस्समृद्धताम् प्रजापतिस्त्रिया यशः पुष्पयोर्दधात्सवम् कामस्य तृप्तिमानन्दम् तस्याग्रे भाजयेहमा मोदप्रमोद आनन्दः मुष्टयोर्विहितः समः वृत्तियभकामस्य दिव्याणि यज्ञस्य